안녕하세요, 엉뚱한 놈입니다. 오랜만에 또 영상을 올려보겠습니다. 꽤 오랜 시간, 한 2주, 3주 만에 영상을 올리는 것 같습니다. 네, 이번 영상은 내셔널 지오그래픽 채널에서 이제 호수를 놓고 호수 끝에서 저기 한 10km 정도 떨어져 있는 반대측으로 가가지고 이 수평한지 안 수평한지 지구가 굴곡이 있는지 이런 걸 체크를 하는 영상인데요. 이 영상을 놓고 진실인지 거짓인지 어떤 조작이 있는지 한번 확인을 해보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 한번 보겠습니다. Our search to find our place in the universe is underway. My volunteers have discovered the lake is not flat, but in order to measure the whole world, they need to make a new measurement, much further away. They will need some new tools. Okay, let's get this box open. Alright. Yeah. Hey, what do we have here? It's like a tripod. Now, instead of a laser, a telescope 망원경을 will enable our 설치하고 volunteers to look in a straight line to the lake's opposite shore. But that's not 반대편을 the 측정을 하는 only 거죠. instrument they'll need. We're wondering, okay, how we're gonna get this next point if it's so high it's past our board. Whoa! Very cool. Are we getting in a helicopter? This chopper appears out of nowhere. Alright, that is awesome. Just as the telescope replaces the laser, a helicopter takes the place of the boat. I'll stay with the telescope. Okay, great. We'll go in a helicopter? That's the plan. Sounds like a plan. Yeah. Alright, let's do it. Alright, we'll go ahead and lift off. This is exciting! I love that there are no doors. We're flying to Pyramid Rock. Do you copy that? I copy that. You are flying to the pyramid. The lake looks completely flat. 자, 헬기를 타고 반대편으로 이동을 하고 있습니다. 여기에서 볼 때는 호수가 아주 평평해 보인다고 하죠. 여기서 여기까지 거리가 꽤 멀 겁니다. 대략 한 5에서 10km 이 정도 될 것으로 보입니다. Come up here. If it was as far away as before, how much lower will the far shore of the lake appear to be? Jim, we're going to be at the top. 자, 그리고 이 망원경 높이가 어느 정도 될까요? 지금 대략 80cm에서 90cm 될 것 같습니다. 일단 높이가, 해발에서 높이가 어느 정도인지도 알고 있어야 될 것 같고요. 거의 한 1m? 1m가 좀 안 되겠죠. 네, 이렇게 사람이 쭈그려 앉아가지고 보고 있습니다. Appear to be. We're going to be at the top of the Pyramid Rock. 자, 이제 지점에 가서 착륙을 한다고 합니다. 자, 여기서 또 보시면은 헬기의 방향은 머리 부분이 왼쪽, 꼬리 부분이 오른쪽에 있습니다. 그렇죠? 머리가 왼쪽, 꼬리가 오른쪽. Got him. 머리가 왼쪽, Yeah, I have you on the 꼬리가 telescope. 오른쪽. Go ahead and land. 그렇죠? As it lands, it 자, completely 시야에서 disappears from 사라졌습니다. my line of sight. Joey, are you still airborne? 자, Yeah. 조금 전에 머리가 왼쪽, 꼬리가 오른쪽이었습니다. 이건 반대쪽에서 찍었을 때겠죠. 또 다른 반대쪽. 그러니까 망원경이 있는 위치에서 반대쪽입니다. 이 반대쪽인데 꼬리가 또 오른쪽에 있습니다. 왜 꼬리가 또 오른쪽에 있을까요? 머리는 왼쪽에 있습니다. 이거 어떻게 찍은 걸까요? 착륙하기 직전에 헬기가 180도 회전을 한 것일까요? 자, 상식적으로 한번 보면 우리가 여기서 망원경을 놓고 보고 있습니다. 이렇게요. 보고 있는데 아까 분명히 꼬리가 이쪽 부분이 있었죠. 관측자에서 오른쪽에 있었어요. 근데 지금 여기서도 관측자에 있어서 오른쪽에 있습니다. 꼬리가요. 이게 말이 될까요? 잠시 이 화면과 이 화면을 같이 한번 볼게요. 지금 보시면은 망원경으로 보고 있을 때에도 반대쪽에서 본다고 하면 꼬리는 왼쪽에 있어야 되고 머리는 오른쪽에 있어야 될 것입니다. Telescope. Go ahead and land.
자, 이 꼬리 부분 오른쪽에 있는데 내려가서 반대쪽에 찍을 때에도 오른쪽에 있다는 거. 이것은 조작이죠, 결국은요. Airborne? 네, 오른쪽에 있잖아요, 꼬리가요. Can you see us landing? 반대쪽에서 찍었는데 똑같은 위치로 서 있습니다. To wrap your head around it in that short a time. It was a little difficult for me. I was like, this is crazy. We have landed in our position. Okay, Joey, go ahead and lift off. They plan to ascend until Jim can see them on the horizon. Then they'll tell him their altitude. Let me know when you can see us on spots of the horizon. Tell him their 지금 altitude. 올라갈 때도 마찬가지고요. Ascend until Jim can see them 자, on 올라갈 the 때도 horizon. 보시면은 Then 그대로 they'll tell him Let 오른쪽 me 부분에 know 있죠. when you can see us on spots of the horizon. 망원경으로 관측할 때는 어떻게 될까요? 오른쪽이면은 왼쪽에서 보여야 되겠죠. 이쪽 부분으로 보여야 될 겁니다. 그러나 I got him. I got him. 꼬리도 Okay, 역시 what's your elevation right now? 오른쪽 방향으로 떠오르고 All 있습니다. right, Brian, how many feet are we above the lake? 그리고 24 feet. 지금 7.3m, Woo! We made it! 24 feet. 고도가 얼마냐고 물어봤더니 7.3m라고 얘기합니다. 7.3m 높이에 올라왔을 때 망원경으로 볼 수가 있었다는 것이죠. 24 feet. Awesome. 7.3m. 24 feet is a lot higher than our other 2 points that we got. That was awesome. It was great. At 6 miles, the lake has fallen. 거리는 대략 10km 떨어져 있는 곳이죠. 그러면 9.6km 그리고 7.3m 높이죠. 그리고 망원경의 높이는 한 8, 90cm 정도 되는 것 같지만 한 1m라고 하고요. 이걸 가지고 평평한 지구에서 제가 또 설명을 드려보겠습니다. 4 times lower than before. So what is going on? Okay, guys, check this out. So, if this line is our laser beam Right. that we shot across the lake, right? And that's the shore. This is the laser, right there. And we join our data points at 6 feet, and then all the way out to 24. 점점 거리가 멀어질수록 내려간다고 하고 있는 거죠. And this is the surface of the lake. 그래서 지구가 둥글다. The green line path of the laser and the view from the telescope. And the gold line 1.8m shows how the data 내려갔고요. points form the 자, beginning 여기서 잘 of the 보세요. curve. 자, 헬기가 이 지점에서 떠오릅니다. 요게 지금 지평선이죠. 지평선. 헬기는 어떻게 떠오르죠? 수직으로 떠올라야겠죠? 그럼 요런 방향으로 떠올라야 될 겁니다. 그런데 막상 보면 만약에 이렇게 떠 있으면요, 헬기는 요런 모습으로 떠야 되겠죠. 그렇죠? 그런데 망원경으로 봤을 때 이렇게 떠 있습니다. 똑같이. 여기서도 그렇게 표현을 해줍니다. 왜 그럴까요? 한번 보겠습니다. 헬기가 떠오르는데 처음엔 이쪽 방향으로 떠오르다가 갑자기 수직으로 올라섭니다. 보겠습니다. 자, 갑자기 이렇게 So that 올라가죠. means this 지금 헬기는 이렇게 지평선과 수평하게 약간 기울어져서 안착이 돼 있습니다. 그런데 여기서 보면 꼬리부터 이렇게 수평을 유지하고요. 그 다음에 상승을 합니다. 0.25배이기 때문에 한번 보겠습니다. 자. 뭔가 이상하게 떠오르죠? Form the beginning of the curve. 무엇인가 이상하게 헬기가 떠오릅니다. 그렇죠? So that 꼬리부터 means 들리면서 올라오게 되는 lake 거죠. isn't flat. It's not 그리고 even close. 호수는 평평하지 않다고 이야기를 합니다. 놀랍다. If we can just continue that curvature all the way around, 이걸 계속 complete a 연장을 circle, 하면 and 지구의 we can measure 둘레가 it, 나온다 then that gives us the 라는 circumference of the Earth. 이야기입니다. With these measurements on the lake, we can calculate axis around 20 miles, which matches Eratosthenes' calculation. I still have a hard time wrapping my head around the fact that we measured the Earth at that lake. 뭐 이런 식으로 영상이 끝나게 되는 것이죠. 그럼 바로 영상 분석 가보겠습니다. 자, 관측자가 이쪽에 있고요. 헬기를 타고 이동을 합니다. 쭉
이동을 하겠죠. 그래서 여기까지 도착했을 때 10칸으로 나누면 10km가 되겠죠. 한 칸당 뭐 1km라고 가정을 하면 지금 현재 10km입니다. 9.6km 되겠죠. 자, 카메라의 높이는 대략 1m입니다. 1m. 그리고 헬기는 7.3m 위에서 관측을 할 수 있었습니다. 그 이야기는 저희가 원근법으로 치면 1m 높이에서 볼 수 있는 거리가 있잖아요. 이런 식으로 땅이 이렇게 올라와 보입니다. 그리고 그 뒤편의 땅을 관측을 할 수가 없는 것이죠. 그러면 요만큼 올라오려면 7.3m까지 헬기가 올라와 줘야 한다는 것이죠. 계산을 해보면 2.09에 곱하기 저희가 루트 가고요. 만약 7.3m다. 그러면 해리가 나오잖아요. 그 해리에 곱하기 1852m를 하게 되면 수평선을 볼 수 있는 거리가 나옵니다. 2.09에 곱하기 루트 가고요. 7.3m죠. 7.3m에 곱하기 1852를 하게 되면 대략 볼 수 있는 미터는 약 1458m를 볼 수가 있는 거죠. 수평선의 거리까지. 그러면 9.6km이기 때문에 7.3m 올라가면 이 망원경과 일자로 만날 수가 있는 겁니다. 망원경이 있는 위치에서 이 헬기가 7.3m 위에서 이 망원경과 일자를 그을 수가 있는 것이죠. 이 망원경에서 헬기를 관측을 할 수가 있는 것입니다. 그렇다면 1m 높이 카메라에서 아까 수평선은 어느 지점 정도를 보고 있었을까요? 공식이야 뻔한 내용이죠. 대략 1m라고 가정을 해보면 2.09에 곱하기 루트 1m죠. 그러면 2.09 그대로 나오고요. 곱하기 1852를 하게 되면 대략 3870m, 그러니까 약 3.8km까지 볼 수 있는 것입니다. 1m 높이에서요. 그러면 1m가 조금 안 됐기 때문에 뭐 3km 정도 볼 수 있다고 봐야겠죠. 그 뒤로 대략 이제 6.7, 6.6km는 볼 수가 없었던 겁니다. 그리고 두 개를 합쳐야 9.6km가 되니까요. 이 뒤로는 볼 수가 없는 것이죠. 이게 바로 원근법 때문에 이런 현상이 생기는 겁니다. 평평한 지구에서 생기는 것이고요. 이 증상을 가지고 이것이 지구가 둥글다 라고 내셔널 지오그래픽 채널에서 이야기를 하고 있는 것이죠. 만약 이 말이 맞다고 치면은 저희가 아파트에서 뭐 더 있겠지만 뭐 1층, 2층, 3층, 보통 3층 높이면 아까 7, 8m 될 겁니다. 그죠? 그러면 헬기 높이 정도가 되겠죠. 1층에서 볼 수 있는 이 수평선의 거리가 이만큼밖에 안 된다고 하면 2층에서는 이 정도 볼 수 있는 것이고요. 3층에서는 이 정도 볼 수 있는 것입니다. 그러면 3층 높이에서 대략 10km 수평선을 관측을 할 수가 있는 거고요. 더 높이 올라가면 올라갈수록 10km가 아니라 50km든 100km든 볼 수가 있습니다. 자, 이게 지구가 둥글어서 이렇게 볼 수 있는 것인가요? 땅이 평평하고 그 높이가 높아질수록 멀리 보는 겁니다. 영상 하나 더 보겠습니다. 이 영상은 이상한 놈 오드맨님의 영상 중에 제가 보고 있습니다. 여기에 좋은 게 있어가지고 이제 원근법에 대한 설명이 좀 있습니다. 자, 이 영상은 운동장에서 촬영한 겁니다. 제가 볼 때는 뭐 미식축구 하는 그런 그라운드 같습니다. 그래서 카메라 지금 보시면은 이 신발이 요렇게, 이분은 대략 뭐 신발 보통 일반적이면 270mm 정도가 되니까요. 카메라의 앵글은 대략 이 정도밖에 안 된다고 보시면 될 것 같아요. 그러니까 한 8cm 정도 될까요? 아무튼 거의 바닥에 붙여놨다고 보시면 될 것 같습니다. 카메라를 거의 바닥에, 뭐 핸드폰을 세워서 바닥에 놨다고 보면 한 5cm에서 7, 8cm 정도 되는 것 같습니다. 이 카메라의 아이 레벨은 이 정도, 이 풀이 보이는 곳과 이 계단이 보이는 이 경계면 정도 되는 것이죠. 이 거리는 어느 정도 될까요? 해봐야 50m, 뭐 아니면 더 멀면 뭐 100m 정도 될까요? 이 사람의 발걸음 수를 세보시면 그렇게 멀지 않다라는 거, 그것도 아실 겁니다. 자, 얼마나 멀리 가면 이 사람의 발이 안 보일까요? 만약에 사람의 발이 안 보이면 이 그라운드는 굴곡이 있는 것일까요? 평평한 것일까요? 지켜보겠습니다. 자, 사람이 이제 걸어가고 있습니다. 지금은 이렇게 신발도 같이 보이고 있죠. 자, 지금 한 20걸음 정도도 안 걸어갔는데 이제 발이 안 보이기 시작합니다. 그리고 계속 걸어갑니다. 사람은 점점 멀어지면서 작아지고 있습니다. 저희가 태양을 볼 때도 멀어지면서 작아진다고 이야기를 하고 있죠. 자, 지금은 이제 신발이 올라오는 자체도 안 보이고요. 그리고 무릎까지도 지금 이제 곧 안 보일 것 같습니다.
자, 어느 정도 더 갈까요? 저희가 지금 10초 정도 보고 있나요? 20초 보고 있나요? 짧은 시간 안에 지금 엉덩이까지 내려가 버렸습니다. 자, 여기서 이제 사람이 뒤를 돕니다. 아마 이 기둥까지 간 것 같아요. 자, 기둥 정도 갔습니다. 그래서 뒤를 돌죠. 이제는 아예 엉덩이조차 보이지 않습니다. 그런 이야기는 여기 지금 이제 꼴대가 있습니다. 이 꼴대가 있는데 여기서부터 대략 허리 이후에 1m, 그러니까 1m 가량이 벌써 잠겨져 있는 것입니다. 여기서 여기까지 거리가 얼마나 된다고요? 그렇죠. 이 그라운드 운동장은 아래로 내려간 것일까요? 만약에 내려간 것이라면 이쪽에서 만약에 반대쪽에서 카메라를 놓고 찍었을 때 그때는 어떻게 보여야 될까요? 위쪽으로 이렇게 상승하면서 보여야 되나요? 그런 이야기가 아닌 것이죠. 결국 멀어지면 멀어질수록 사물은 아래로 내려가고 수평선까지 볼 수 있는 거리가 한계가 있다는 것입니다. 자, 그 이야기를 호수에다가 대입을 해보겠습니다. 지금 이 정도 됐으면은 이 사람의 보통 키가 앉은 키 그래도 여기서 여기까지 한 1m는 될 거 아닙니까? 그렇죠? 아무리 못해도 1m는 될 것입니다. 그리고 여기 카메라 앵글의 높이는 아까 제가 한 7, 8cm 정도라고 이야기를 했죠. 그렇죠. 그러면 호수에서 제가 한 80, 뭐 70cm, 80cm 높이에서 7.3m, 7.3m 위에 있는 헬기를 관측하게 됩니다. 그러면 한번 여기다 곱하기를 해볼까요? 자, 7, 8cm에 곱하기 10을 하고요. 1m에 곱하기 10을 해봅시다. 그렇죠? 그러면 10m가 되고요. 그리고 여기는 70, 80cm가 되겠죠. 그러면 이 비율과 이 호수의 비율이 어떻죠? 거의 맞아 떨어지지 않습니까? 제가 이 사람의 키를 정확히 알 수도 없고 가정을 한 거잖아요. 제가 만약에 1m가 아니라 이 사람 여기서 여기까지가 73cm다 라고 했으면 이거는 100% 일치하잖아요. 닮은 꼴이 됩니다. 이 이야기를 봤을 때는 작은 곳에서 맞는 정답은 큰 곳에서도 맞는 정답입니다. 물은 수평한데 넓어지고 더 넓어지면 물이 곡선을 갖는다? 이거 어디서 나오는 이야기일까요? 자, 이 운동장이 평평합니다. 근데 이 평평한 운동장이 넓어지면 곡선을 갖는다? 그거는 또 어디서 나오는 이야기일까요? 단지 우리는 지표면에 가까이 카메라 앵글을 대거나 눈높이를 지표면에 대었을 때 이 멀리 가는, 멀어지면 멀어질수록 아래로 내려오는 것처럼 보이게 되는 것이고요. 수평선 너머에 있는 것은 또 그만큼 사물이 가려지게 되는 것이죠. 만약 이렇게 갔습니다. 그런데 제가 반대쪽에서요, 바로 요만큼 운동장이니까 반대쪽에도 이렇게 관중석이 있을 거 아니에요. 관중석은 높이는 뭐 이게 한 30cm씩 잡아보면 10칸이면은 한 3m 위 정도 되지 않겠습니까? 요 위에서 볼 때요, 이 모든 여기 운동장에서 뛰는 사람들은 모두를 관측할 수가 있습니다. 그것도 다 머리끝부터 발끝까지요. 그렇죠. 제가 보는 관측자의 시점이 높아졌기 때문에 이것을 다 관측을 할 수가 있는 것입니다. 평평한 지구에서도 내가 보는 위치가 여기라면은 꼴랑 요 앞에 불과 몇 킬로 되지 않는 곳밖에 관측을 못하지만 이 운동장의 관중석처럼 더 높은 곳, 빌딩의 옥상이나 아니면 비행기를 타고 올라가면 이 평평한 땅의 먼 곳까지 관측이 가능한 것이죠. 내셔널 지오그래픽에서 촬영한 영상은 일단 헬기부터도 조작이라는 게 좀 보이고요. 그리고 평평한 지구에서 나오는 현상을 가지고 이 정도 굴곡이 있다. 그래서 이거를 연장을 하면 지구 둘레가 나오더라. 그러니까 지구 둘레가 4만 킬로이기 때문에 둥근 지구에서 지구 둘레가 4만 킬로입니다. 그러면 이 수평선 라인에서 이들은 4만 킬로를 증명을 해야 됩니다. 그래서 여기에 카메라를 놓고요, 쭉 이것을 찍습니다. 헬리콥터를 찍어요. 그리고 이 거리가 9.6km입니다. 그럴 때 4만 킬로라는 지구의 둘레를 재려면 과연 이 친구 헬기가 얼만큼 높이에 떠야 될까요? 뭐 15m인가요? 아니면 10m인가요? 다 계산을 먼저 하고, 자, 우리는 여기까지 가는 거리가 9.6km이기 때문에 네가 여기 올라갔을 때 이 헬기의 높이는 7.3m라고 말을 해야 돼. 그래야 우리는 알 수가 있는 거야. 지구를 둥글다고 말할 수 있는 거야. 이런 각본을 다 짜 놓은 거죠. 그런데 7.3m 이렇게 둥글다고 이야기를 하는 이유도 각본대로 지금 이야기를 했습니다. 제가 실질적으로 보니까 조금 더 오버 카운트가 나와요. 아까 그 평평한 지구 계산법으로 따르면 여기서 여기까지 보는데 7.3m가 아니어도 볼 수 있습니다. 아까
그러니까 헬기가 조금 더 수평선보다 조금 더 올라왔다, 그런 이야기일 수도 있지만, 일단 7.3m까지 올라간다고 하면 이 거리가 10km는 넘게 볼 수 있다라는 이야기입니다. 어떻게 좀 이해가 되셨을까요? 이 사진 이미지를 보시면 이 사람은 반절은 사라졌습니다. 이것만 보셔도 원근법이 어떻게 작동하는지 보실 수 있을 겁니다. 관측자가 여기에, 지금 이게 수평선이라고 볼게요. 지평선 반듯한 관측자가 여기에, 여기 코앞에 있습니다. 그러면 이 기둥을 넘지 못하고 요만큼 밖에 볼 수가 없다는 것이죠. 그런데 점점 높아지면 높아질수록 더 많이 볼 수 있다. 이것이 평평한 지구에서 원근법에 해당하겠습니다. 모든 채널에서 지구가 둥글다고 앞으로도 계속 이야기를 할 겁니다. 그러나 둥글지 않는 지구를 계속 둥글다고 이야기를 해야 되는 그들은 어쨌든 앞으로도 계속 지구는 둥글다고 많은 채널에서 이야기를 할 것이고요. 로켓도 계속 쏘아 올릴 겁니다. 그리고 뭐 여러 가지 행성들의 관측 사진이 아니라 다 그래픽이죠. 네, 그런 것들도 항상 매년 매달 올라오게 될 것입니다. 여러분들은 스스로 생각하시고 평평한 지구를 깨달으시면 그들이 어떠한 거짓말들을 하는지 충분히 알 수 있으실 거고, 새로운 세상을 만나실 수 있으실 겁니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해 주셔서 감사합니다.